ایک بات تو طے شدہ ہے کہ ہر ادیب جس لینڈسکیپ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس خطے سے تعلق ہوتا ہے، وہ وہاں ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. یعنی اس خطے میں رہتے ہوئے اس کی سینسیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے شعور میں بہت ساری حصے جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے شعور کا حصہ بنتی ہیں. وہ کئی ایک طرح سے جو ہے وہ اپنے سماج سے بہت کچھ جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سماج میں زندگی بسر کرتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اپنے آس پاس کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر جہاں وہ رہتا ہے وہاں کی نارمز، وہاں کی ویلیوز، وہاں کی ریچولز، وہاں کے ریلیجیس آسپیکٹس، وہاں کے کلچرل آسپیکٹس، وہاں اس کی یہ سارے آسپیکٹس جو ہیں، یہ سارے پہلو جو ہیں اس کے شعور کو بناتے ہیں. اچھا، ایک ادیب جو ہے وہ جس سماج میں پرورش پاتا ہے، جس سماج میں وہ پلتا بڑھتا اور جوان ہوتا ہے، بالغگی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ زبان کا شعور بھی، لسانیات کا شعور بھی لیتا ہے. لسانی شعور جو ہے اس کا وہیں جو ہے وہ ارتقا پاتا ہے. وہاں کی روایات کیا ہیں، جس خطے میں ایک ادیب جو ہے وہ رہتا ہے، بستا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، وہاں کی روایات کیا ہیں، وہاں کے زندگی بسر کرنے کے طریقے کیا ہیں، زندگی اور موت سے متعلقہ رسم و رواج کیا ہیں، ہنسی اور خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیا ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہے ایک ادیب اپنے سماج سے جو ہے وہ سیکھتا ہے. اور یہ لرننگ کا عمل جو ہے یہ ثقافتی اور معاشرتی سطح پر جو ہے یہ اس کی جو نفسیات کا حصہ جو ہے یہ بنتی جاتی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ ایک ادیب جو ہے وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے بھی وہ واقف ہوتا ہے. ایک ادیب جہاں زندگی کے دن گزارتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جہاں وہ پلتا بڑھتا ہے، جہاں وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو وہ وہاں سے بہت کچھ جو ہے اس کے وہ سیکھتا ہے، اس کی لرننگ کا حصہ بنتا ہے. وہ اپنے سماج سے، اپنے کلچر سے جڑا ہوتا ہے، اور اس کا سماج، اس کا کلچر اس کی زبان بھی بناتا ہے. اچھا، پھر جو ریلیجیس آسپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے شعور کا حصہ بنتے ہیں. جو کئی ایک سماجی پہلو ہیں وہ بھی اس کے شعور کا حصہ بنتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادب پارہ جو ہے وہ ایک ادیب کی زبان کیسے بناتا ہے، اور ایک سوسائٹی کے رسم و رواج، روایات، اقدار، اوصاف، اچھائیاں، برائیاں، عمل، رد عمل، انسانی رویے کس طرح سے جو ہے وہ ایک ادیب جو ہے ان کو ایکسپریس کرتا ہے اپنے ادب پارے میں. تو مجھے جو ہے وہ کوئی ایک طالب علم بتا دے کہ میری آواز آ رہی ہے. جی سر، آ رہی ہے. یس جی سر. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مطلب کیسے ایک ادیب جو ہے وہ اپنے سماج کو ڈپکٹ کرتا ہے، یا اس کے کئی ایک پہلوؤں کو جو ہے وہ اپنے ادب پارے میں ڈپکٹ کرتا ہے. کارڈ ختم ہو گیا، بگا سنگھ کچھ الجھن میں دکھائی دیتا تھا.
कार्ड खत्म हो गया, बग्गा सिंह कुछ उलझन में दिखाई देता था। उसने बुड्ढे से पूछा, ये इतने लंबे नाम वाला कौन है? महा सिंह साकिन सरदारपुरा। अब किशन सिंह ने समझाया, मतलब ये है कि साकिन के मानी है रहने वाला। अब एक कैरेक्टर जो है वो अनपढ़ है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो पढ़ा लिखा है। तो जो अनपढ़ अनपढ़ कैरेक्टर है वो पढ़े लिखे से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वाजबी सा, उससे पूछता है कि महा सिंह साकिन सरदारपुरा, ये इतना लंबा नाम जो है ये किसका है? अब किशन सिंह जो कि दूसरा किरदार है वो समझाता है उसे, मतलब ये है कि साकिन के मानी है रहने वाला, यानी सरदारपुरा गांव का रहने वाला महासिंह। बग्गा सिंह बिगड़ कर बोला, मैं पूछता हूं ये माँ मतलब डैश डैश कौन है? यानी उसे गाली बकता है और गाली बकने के बाद जो है वो पूछता है कि ये है कौन? अच्छा, अब ये उसकी तरबियत हुई है ऐसे समाज में, जाहिर है। तो ये तरबियत का नतीजा है कि वो इस अंदाज में वो अनपढ़ है और इस अंदाज में जो है वो लाउड थिंकर है और वो गाली दे बकता है और फिर वो पूछता है कि ये है कौन? अब बुड्ढा बोला, महासिंह रिश्ते में आपका भांजा है। महासिंह रिश्ते में आपका भांजा है यानी आपकी बहन का बेटा है। बग्गा सिंह अपने माथे पर हाथ रखकर बोला, मैं तो इस टीका टपनी से घबरा गया हूं। इधर आसूर दे पुत्र, सुअर के बच्चे, जरा मैं तुम्हें, इधर आ सुअर दे पुत्र, सुअर के बच्चे, जरा मैं तुम्हें नजीक से देख लूं, यानी नजदीक से देख लूं। अब वो चूंकि बग्गा सिंह अनपढ़ है इसलिए उसकी जबान भी वैसी ही है, न यानी नजदीक को जो है वो नजीक से देख लूं, और उसे कहता है आज सुअर दे पुत्र, यानी सुअर के बच्चे, जरा मैं तुम्हें नजीक से देख लूं, मतलब नजदीक से देख लूं। अब जाहिर है वो अनपढ़ है। फिर जिस सोसाइटी से उसका ताल्लुक है इस किरदार का, वो सोसाइटी जो है उसने उसकी ट्रेनिंग ऐसे की है, उसका शौर ऐसे बालिदा किया है। अच्छा, अब वो लड़का खूंटे की तरह बिल्कुल सीधा आगे की तरफ बढ़ा और चाचे के सामने पहुंचकर जैसे खूंटे की तरह धरती में गड़ गया। उसके जिस्म का हर अंग बिल्कुल साकिन था। अच्छा, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये जो फिक्रों की साख्त है, इसमें हिंदी और पंजाबी और उर्दू का एक इम्तिजाज है। और ये इम्तिजाज जो है वो पंजाब के लैंडस्केप को, पंजाब की सोसाइटी को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की बोलने और तकल्लुम के अंदाज को जो है ये बहरहाल जो है अपने रीडर तक जो है वो पहुंचाता है। अब इस स्टाइल से आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली, लखनऊ के लिखने वाला राइटर नहीं है, ये पंजाब का लिखने वाला राइटर है। यहां तक कि वो अपनी बटननुमा आंखों को भी नहीं झपका रहा था। अब बटननुमा आंखें, ये तशबीह का अंदाज जो है ये बिल्कुल जो है वो जाहिर है और तरह का है, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक थी, बिल्कुल ऐसी ही जैसे बाज या किसी शिकारी परिंदे की आंखों में होती है। अब ये नेचर से वो तशबीहात लेकर आता है, बिल्कुल ऐसी ही जैसी बाज या किसी शिकारी परिंदे की आंखों में होती है। इसका मतलब ये है कि राइटर का जो नेचर का मुशाहिदा है वो बहुत जो है वो बारीक बीनी के साथ, उसके चेहरे पर खुशी, गमी या किसी तरह के जज्बे की अलामत नजर नहीं आती थी। यानी स्पार्ट था चेहरा उस लड़के का जो बग्गा सिंह का भांजा था, जिसका नाम असल में है जस्सा सिंह जस्सू, यानी जस्सा सिंह उसका नाम है और उसको जस्सू कहते हैं। बग्गा सिंह बड़े ध्यान से टिकटिकी बांधकर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर यकायक ही शैतान की तरह बनावटी कहकहा लगाकर अपने साथियों से कहने लगा, इस माँ दे घोड़े की शक्ल तो देखो। अब वो अपने भांजे को जो है वो ये कह रहा है और अपने साथियों की तरफ जो है वो कहकहा लगाकर जो है वो कह रहा है, अच्छा इस माँ दे घोड़े की शक्ल तो देखो। अब ये एक अपना स्टाइल है और ये जाहिर है कि ये दिल्ली का लिखने वाला होता तो कभी इस तरह ना लिखता, क्योंकि उसके माइंड में ये सब कुछ मौजूद है, उसके शऊर का हिस्सा है, उसकी सेंसिबिलिटी का हिस्सा है, इसलिए इस तरह की वो जबान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अदब जो है, अदब जिंदगी के हर पहलू को, हर रवैये को
ہر طرح کی نفسیات کو، ہر طرح کے اعمال و افعال کو ظاہر ہے بڑے کینوس پر جو ہے وہ دکھاتا ہے، خاص طور سے ناول کو لے کر ہم جب بات کرتے ہیں تو۔ اچھا، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی نہیں ہنسا، صرف ان کی مونچھوں کے نیچے مسکراہٹ کی ہلکی سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بگا سنگھ کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں اور میلے دانتوں کی قطاریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ جزیات نگاری ہے، یہ مشاہدے کی باریکی ہے، باریک بینی سے وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ کون؟ لکھنے والا، رائٹر جو ہے جب جزیات نگاری کرتا ہے تو وہ کمال ہی کر دیتا ہے، یعنی اس طرح کی جزیات نگاری کرنا کہ دانتوں کا میلا پن دکھانے کو بھی جو ہے وہ مطلب دکھاتے ہوئے جو ہے وہ بالکل حقیقت نگاری سے کام لے رہا ہے۔ اب یہ حقیقت نگاری جو ہے وہ والی حقیقت نگاری نہیں ہے جو 1936 کی تحریک والی حقیقت نگاری تھی۔ یہ حقیقت نگاری وہ ہے جس کو ایک رائٹر جو ہے وہ جس کا بہت باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے اور وہ پھر دکھاتا چلا جاتا ہے۔ بگا سنگھ کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں اور میلے دانتوں کی قطاریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہتھوڑے جیسا ہاتھ جسو کے سر کی طرف بڑھایا اور پھر اس کے جوڑے کو مٹھی میں سمیٹ کر کس لیا۔ اب جسو اس کا بھانجا ہے بگا سنگھ کا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ہتھوڑے جیسا ہاتھ، اب ہتھوڑے جیسا ہاتھ، یہ تشبیہ جو ہے ظاہر ہے یہ تشبیہ بھی ظاہر ہے جو ہتھوڑے کا استعمال کرتا ہے وہ تشبیہ بھی اس طرح کی وہی لائے گا، یا ہتھوڑے کے استعمال کو کثرت سے دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، یا ایسے کلچر میں، ایسی سوسائٹی میں وہ رہتا ہے جہاں ہتھوڑے کا بہت زیادہ اس کے سامنے استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح کی تشبیہ جو ہے وہی لاتا ہے۔ تو رائٹر جو ہے وہ یہ تشبیہ لے کر آیا، اس نے اپنا ہتھوڑے جیسا ہاتھ جسو کے سر کی طرف بڑھایا اور پھر اس کے جوڑے کو مٹھی میں سمیٹ کر کس لیا۔ اب جوڑا جو ہے وہ جوڑا سکھ ہے، تو ظاہر ہے سکھ جو ہے وہ جوڑا اور پگڑی باندھتے ہیں، جوڑا بناتے ہیں۔ سبھی کو اشتیاق ہوا، شوق ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے بگا سنگھ نے جسو کو اسی طرح جوڑے سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ اچھا، اب وہ ہے اس کا بھانجا، اور وہ اسے جو ہے وہ پکڑ کے، بھانجا ہے یا بھتیجا ہے؟ اچھا، جسو جو ہے وہ بگا سنگھ کا بہرحال عزیز ہے۔ یہ عجیب و غریب منظر تھا، جسو کا جوڑا بگے کی مٹھی میں تھا اور وہ ہوا میں لٹک رہا تھا۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ جسو کے چہرے پر اب بھی دکھ یا درد کی ہلکی سی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ مرے ہوئے چوہے کی طرح نہیں بلکہ پیڑ کے کٹے ہوئے تنے کی طرح نیچے کو لٹکا ہوا تھا، یعنی اب وہ مرے ہوئے چوہے کی طرح نہیں بلکہ پیڑ کے کٹے ہوئے تنے کی طرح نیچے کو لٹکا ہوا تھا۔ اب یہ تشبیہ کا انداز بھی جو ہے بالکل نیچر سے لے کر آیا ناول نگار۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس بری طرح اٹھائے جانے سے اسے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی قوت برداشت کی تعریف ضرور ہی کرنا پڑے گی۔ یہ منظر وہ کیا ہے کہ بے بس آدمی جب کچھ کر نہیں سکتا تو ظاہر ہے وہ برداشت ہی کرے گا نا۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی لوگ چھپر پھاڑ کہکہے لگا رہے تھے۔ بگا سنگھ کسی چالاک مداری کی طرح اپنا بڑا سا منہ کھولے کھڑا تھا، وہ خود بھی خوش ہو رہا تھا، نیز دوسروں کو بھی خوش کر رہا تھا۔ قہقہوں کا شور کم ہوا تو اس نے بھاری آواز میں کہا، پلہ چاہے کتے کا ہو یا آدمی کا، اس کی قوت برداشت کی جانچ کا یہی ایک طریقہ ہے۔ کتے کے پلے کو ایک کان سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا دو، اگر پلہ درد کے مارے ٹیاؤں ٹیاؤں کرنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ کتا پالنے کے لائق نہیں ہے، ایسا کتا گھر کی رکھوالی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر پلہ ایسے درد کو چپ چاپ برداشت کر جائے تو سمجھ لو کہ وہ بڑا ہو کر سارے گاؤں کے کتوں کو کھدیڑ کرے گا۔ اگر پلہ ایسے درد کو چپ چاپ برداشت کر جائے تو سمجھ لو کہ وہ بڑا ہو کر سارے گاؤں کے کتوں کو کھدیڑ کرے گا، اور جس گھر میں ہوگا اس میں چور پاؤں نہیں رکھ سکیں گے۔ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک نفسیات ہے کہ بھئی اس بچے کو پرکھنے کا، جانچنے کا طریقہ ہے کہ یہ کس طرح کا بچہ ہے۔ اس وقت تک جسو کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا کیونکہ سارا خون اس کے سر اور چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔
बग्गा सिंह ने हवा में ही अपनी मुट्ठी खोल दी और जस्सू यूं नीचे को आया जैसे नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिरता है। मजे की बात यह थी कि नीचे गिरते ही जस्सू पल भर में उठकर खूंटी की तरह सीधा हो गया। अब ये तशबीहाती अंदाज जो है ये बिल्कुल ही मतलब नोवेल निगार की अपनी कुव्वते अपनी अपनी जो मुशाहदा है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसकी गम्माजी कर रहा है कि वो किसी से मुतासिर होकर इस तरह की तशबीहात नहीं लेकर आ रहा, बल्कि वो अपने मुशाहिदे और अपने मुआशरे और अपने कल्चर से इस तरह की तशबीहात लेकर आ रहा है। जिस कल्चर में उसका शऊर जो है वो डेवलप हुआ है, उसकी सेंसिबिलिटी डेवलप हुई है। एक बार फिर बग्गा सिंह के साथ सब लोगों ने कहने लगाए। बुड्ढे ने यह मंजर देखकर समझ लिया कि चाचा ने जस्सू को अपने यहां रखना स्वीकार कर लिया है। यानी अब देखें ये एक हिंदी का वर्ड आ गया है, स्वीकार कर लिया है, यानी चाचा ने जस्सू को अपने यहां रखना उस रखने का इरादा कर लिया है। अच्छा, वो मुड़कर अपने गधे नुमा घोड़े या घोड़े नुमा गधे की तरफ बढ़ा। बग्गे की उस पर नजर पड़ी तो उसने पूछा, तुम कहां को चले? बुड्ढे ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर पीछे की तरफ घुमाया और उदास नजरों से बग्गे की तरफ देखकर बोला, अब मैं वापस जाऊंगा। बग्गा मुस्कुराकर बोला, वापस जाकर क्या करोगे? अब तुम ज्यादा दिन जीने वाले थोड़े ही हो, तो भी यहां रह जाओ। मर जाओगे तो मुट्ठी भर मनछटी कपास के पौधों की सूखी छड़ियां, मनछटी कपास के पौधों की सूखी छड़ियां मैं तुम्हें फूंक डाले। अब यहाँ जो है वो आपको ये भी पता चल रहा है कि मुसलमान यानी हम जो है वो अपने जब कोई हमारा प्यारा हमसे बिछड़ जाता है तो हम मुसलमान उसकी मैयत को दफनाते हैं। अब यहाँ जो है वो जलाने का मंजर जो है वो आया है। इससे जिस रस्म का हमें पता चल रहा है या जिस रिवायत का हमें पता चल रहा है कि सिखों में जो है वो मुर्दे को जलाने की रिवायत है। यानी यहाँ जो है वो हमें एक अलामाती निज़ाम जो है नोवेल निगार का, उससे हमें जो है वो एक उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला है कि वहाँ मुर्दे को जो है वो दफनाया जाता है, दफनाया नहीं जाता बल्कि मुर्दे की मैयत, मुर्दे की चिता जलाई जाती है। अच्छा खैर, दुबले पतले बुड्ढे पर ये फबकी खूब सजी। सब ने दांत दिखा दिए यानी हंस पड़े। सिर्फ बुड्ढे को उसमें कोई आनंद नहीं आया, यानी आनंद नहीं आया मतलब लुत्फ नहीं आया। ये वो आनंद का लफ्ज भी जो है जैसे स्वीकार का लफ्ज आया या स्वीकार करना, यहाँ आनंद का लफ्ज है यानी लुत्फ नहीं आया। आनंद का लफ्ज भी हिंदी से आया है या संस्कृत से आया। वो चुपचाप घोड़े की तरफ रेंगने लगा। बग्गे ने फिर कहा, बाबा ये छाह वेला यानी नाश्ते का वक्त है, छाह वेला है, खा पी कर थोड़ा सस्ता लो तो फिर चले जाना। यानी खा पी कर यानी खाने पीने के बाद यानी ब्रेकफास्ट करके और फिर जो है वो चले जाना आराम करके। बुड्ढे के रद्दे अमल का इंतजार किए बगैर बग्गे ने एक लकड़ी की बल्लियों वाली एक खिड़की की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाई, भजनू भजनू। बुड्ढे के रद्दे अमल का इंतजार किए बगैर बग्गे ने एक लकड़ी की बल्लियों वाली एक खिड़की की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाई, भजनू भजनू। भजन कौर उसकी उधेड़ उम्र की विधवा बहन थी। अब विधवा भी संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में आया, हिंदी से जो है वो यहां आ गया। अब विधवा बहन थी। खामद के देहांत आप समझते हैं, देहांत भी जो है वो वही लफ्ज है संस्कृत का। देहांत के बाद हिंदी में आया देहांत जो है वो फिर आप राइटर बदल रहा है क्योंकि उसका लिसानी शऊर जो है वो इस कदर बालिदा है कि जो उसके कल्चर में, जो उसके समाज में, उसकी सोसाइटी में जो जबान बोली जा रही है उसके लफ्ज भी वो इस्तेमाल कर रहा है। इसे आप जो है रिलीजियस हवाले से आए हुए
الفاظ کہہ لیجئے یا اس سوسائٹی میں روزمرہ بولے جانے والے الفاظ کہہ لیجئے، تو یہ اس کا لسانی شعور ہے کہ اس کا ڈکشن جو ہے وہ اس طرح کا ہے جس میں ہندی کے لفظ بھی ہیں، لکھ وہ اردو میں رہا ہے لیکن ہندی کے لفظ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے اپنے ظاہر ہے جس سماج میں انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، تعلیم پاتا ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ زبان بھی جو ہے اس کے شعور کا حصہ بنتی ہے، اس کی سینسیبلٹی کا حصہ بنتی ہے۔ خاوند کے دیہانت کے بعد پچھلے کئی برسوں سے وہ اسی کے پاس رہ رہی تھی، بھجن کور، ٹھیک ہے، اس کی بہن تھی، اس کا بہنوئی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بگا سنگھ کے بہنوئی کی۔ چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے بھی بگا سنگھ اسے بھجنو یعنی بھجنو کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ اب بگا سنگھ جو ہے وہ بھجن کور کا چھوٹا بھائی تھا۔ بھائی کی آواز سن کر بھجنو بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ وہ اونچے قد کی بھاری بھرکم عورت تھی اور اس وقت دوڑتے ہوئے ہتھنی کی طرح لگ رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں، اس وقت دوڑتے ہوئے ہتھنی کی طرح لگ رہی تھی۔ اب یہ تشبیہات جو ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ رائٹر جو ہے جو پیکر بنا رہا ہے، جو امیج بنا رہا ہے، جیسا کوئی کریکٹر ہے اس کا ویسا ہی امیج بنا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی مطلب اپنی جسامت میں اس کو جو ہے وہ نازک اندام دکھاتا، اس کو بہت خوبصورت پورٹری کرتا، جیسا وہ کریکٹر تھا، یعنی بھجن کور جیسا اس کی جسامت تھی، جیسا اس کا پیکر تھا، اس کو وہ ویسا ہی دکھا رہا ہے اور تشبیہ لے کر آیا ہے نیچر سے، اور اس وقت دوڑتے ہوئے ہتھنی کی طرح لگ رہی تھی۔ طویلے کے کمرے میں پہنچ کر بھجنو دونوں بغلوں میں ہاتھ داب کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس سے ابھرے ہوئے گالوں پر لالی کھیل رہی تھی اس کے سر کے الجھے ہوئے بال آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ صورت سے اپنے بھائی کے برعکس وہ زیادہ عقل مند نظر آتی تھی، وہ جڈ بھی نہیں لگتی تھی۔ اس وقت اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی سینا مطلب یہ سینا کا لفظ بھی ظاہر ہے ہندی کا ہے، فوج کی سیناپتی یعنی سپہ سالار ہو، یعنی مطلب جو ہے وہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ کوئی آفیسر ہو، سپہ سالار ہو، کمانڈ کرنے والی ہو۔ اچھا جی، بگے نے بہن کو دیکھا اور جسو کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ ماں مطلب ڈیش ڈیش۔ اب پھر جو ہے وہ اس کا ایک سٹائل ہے، تو وہ پھر جو ہے ہمارا بھتیجا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا بھتیجا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ ہمارے گھر ہی رہے گا۔ جب سے میرے پاس 4 پیسے آئے ہیں ہمارے بھتیجے اور بھانجے کھٹاکھٹ اناتھ ہونے لگے ہیں۔ اناتھ بھی ہندی کا لفظ ہے، یعنی یتیم ہونے لگے ہیں۔ اب یہاں ودوا کا لفظ آیا ہے، دیہانت کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ لفظ آیا ہے، اناتھ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ پھر سینا کا لفظ آیا ہے، پھر سیناپتی کا لفظ آیا ہے۔ یہ سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو لسانی شعور ہے اس کے پیچھے جو ہے یا اس کے سماج میں یہ ہندی کا اثر ہے، اناتھ ہونے لگے ہیں۔ اچھا جی، بگا سنگھ کی اس بات کی کوئی بنیاد تو تھی نہیں، کیونکہ ابھی تک اس نے ایک بھی بھانجے یا بھتیجے کو اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ بھائی کی بات سن کر بھجنو نے جسو کو ایک بازو سے گھیرے میں لے کر اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ جسو پر اس لاڈ کا بھی کوئی اچھا اثر نہیں پڑا۔ اچھا جی، اب اس کے لمس سے یعنی بھجن کور کے لمس سے اسے بڑی الجھن کا احساس ہوا اور وہ ذرا کھنچ کر پرے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھجنو دروازے سے باہر نکلنے لگی تو بگا سنگھ نے کہا بھجنو اس بڈھے کو بھی ساتھ لیتی جاؤ، اگر چوکے تک پہنچتے پہنچتے اس کا دیہانت نہ ہو جائے۔ چوکے یعنی وہ جگہ جہاں کھانا وانا بناتے ہیں اور بیٹھ کر کھاتے ہیں، اگر چوکے تک پہنچتے پہنچتے اس کا دیہانت نہ ہو جائے تو اسے پیٹ بھر کر ناشتہ پانی کرا دینا۔ اب یہ اسٹائل جو سلینگ ہے اسے پیٹ بھر کر ناشتہ پانی کرا دینا، یہ سلینگ بھی خالصتاً دہلی یا لکھنؤ کا سلینگ نہیں،
یہ سلینگ بھی جو ہے وہ پنجاب کا سلینگ ہے. اس کام سے یعنی اس پر پنجابی کے اثرات ہیں، ناول نگار کی اردو پر پنجابی کے اثرات ہیں، پنجابی سلینگ کے، پنجابی روزمرہ کے، پنجابی لفظیات کے، پنجابی ڈکشن کے، پنجابی زبان کے اثرات ہیں. اس کام سے فرصت پا کر بگا سنگھ نے بڑی فخر بھری نگاہ اپنے ساتھیوں پر ڈالی اور پھر انگوچھے سے اپنی مونچھوں پر لٹکی ہوئی تھوک کی ننھی ننھی بوندوں کو صاف کرنے لگا. اچھا وہ جو کپڑا جو ہے انگوچھا، ٹھیک ہے جی. بجنو جسو کو لے کر آگے آگے چلی اور بڈھا گھوڑے کو جہاں کا تہاں چھوڑ کر بجنو کے پیچھے پیچھے جوتیاں چٹکھاتا ہوا بڑھنے لگا. اچھا جی. طویلے میں سے نکل کر بجنو جسو کے کندھے پر ہاتھ رکھے پچھواڑے والے حصے سے مکان کی طرف بڑھی، یعنی پیچھے والے حصے سے مکان کی طرف بڑھی. اچھا مکان کی سطح اتنی اونچی تھی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مٹی کی سیڑھیاں بنا دی گئی تھی. مکان کی طرف بڑی، مکان کی سطح اتنی اونچی تھی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مٹی کی سیڑھیاں بنا دی گئی تھی. 9-10 قدم کی سیڑھی چڑھ کر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس میں سے جھک کر گزرنا پڑتا تھا. بڈھے نے تو گھوڑے کی کوئی چنتا نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی. اب چنتا کا لفظ بھی ہندی کا، لیکن بجنو کو دھیان آیا کہ وہ جانور بھی تو بھوکا ہوگا. جب بڈھا دھیرے دھیرے زینے پر چڑھ رہا تھا تو بجنو نے کہا گھوڑے کو بھی تو چارہ ملنا چاہیے. بجنو کی یہ بات سن کر بوڑھا جہاں کا تہاں رک گیا اور اپنا بے دانت کا منہ کھول کر الو کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا، یعنی اس کے منہ میں دانت نہیں. اب یہ تشبیہات لے کر آ رہا ہے اور یہ تشبیہاتی انداز جو ہے وہ ناول نگار کا بالکل ہی منفرد ہے. اس کی صورت پر بجنو کو ہنسی آتے آتے رہ گئی اور اس نے اپنے منہ پر دوپٹے کا کونا رکھ لیا. اس نے سوچا کہ اس بارے میں بیچارہ بوڑھا کر بھی کیا سکتا ہے. اس نے فوراً گلا پھاڑ کر آواز دی، رحیمیہ، اوئے رحیمیہ. اب یہ وہ کریکٹر ہے جو ان کے یہاں کام کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے. اب اس سے جو ہے وہ کامن کلچر، یعنی سکھ اور مسلمان اس وقت اکٹھے رہتے تھے. اب سکھوں کی سرداروں کی فیملی ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ کام کرنے والا رحیمیہ بھی ہے. یہ کردار مسلمان ہے. رحیم نہ جانے کہاں سے سرپٹ بھاگتا اور اپنا تہمد پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور دور سے ہی بولا، ہاں بیبے جی. اب بیبے جی بھی ظاہر ہے یہ اگر دہلی کا لکھنے والا ناول نگار ہوتا یا لکھنؤ کا لکھنے والا ناول نگار ہوتا یا حیدرآباد کا بھی، دکن کا بھی ناول نگار ہوتا تو وہ یہ بیبے جی نہ لکھتا. یہ اس بیبے جی کا لفظ بھی جو ہے ظاہر ہے پنجاب کے لینڈ اسکیپ کو یا پنجاب کے لسانی شعور کو، پنجاب کی سینسیبلٹی کو ظاہر کر رہا ہے. اچھا یہ جو پہناوا ہے، یہ جو لباس ہے، یہ جو حلیہ ہے، یہ جو ناک نقشہ ہے، یہ جو جانور ہیں، یہ جو سارے مظاہر ہیں یا سارے عناصر و عوامل ہیں جو اس ناول میں آ رہے ہیں، ان سے آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنتی جاتی ہے، یعنی ریڈرز کے ذہن میں ایک تصویر بنتی جاتی ہے اور اس تصویر سے پورا منظرنامہ متشکل ہوتا ہے، تشکیل پاتا ہے کہ صاحب یہ لینڈ اسکیپ جو ہے یہ پنجاب کا لینڈ اسکیپ، پنجاب کی سماجی زندگی کی کو ایکسپریس کرنے والے یہ سارے علائم و رموز ہیں. یہ ساری علامات جو زبان کے ذریعے ناول نگار برت رہا ہے، یہ سارے کا سارا علاماتی نظام، تشبیہاتی نظام، یہ سارے کا سارا پنجاب کے لسانی شعور کی بھی غمازی کر رہا ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ذہنی و فکری جو نظام، پنجاب کا جو سوچنے سمجھنے کا انداز ہے اس کو بھی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. اور دیہی زندگی کی بھی یہاں عکاسی ہو رہی ہے. ظاہر ہے ایک وے آف لائف تو دیہاتوں میں بھی ہے، دیہاتوں کا بھی ایک طرز زندگی ہے، تو اس طرز زندگی کو جو ہے وہ یہاں آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان کا جو گھوڑا ہے اسے کچھ چارہ ڈال دو. رحیم جہاں کھڑا تھا وہاں سے اسے گھوڑا دکھائی دے رہا تھا. بجنو کی بات سن کر اس نے گھوڑے کی طرف دیکھا تو ناک چڑھا کر بولا، یہ گھوڑا ہے؟ بجنو ماتھے پر بل ڈال کر چلائی،
تمہارے سامنے چاہے گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا خچر ہے، بس اسے چارہ ڈال دو۔ بہت اچھا بیبے جی، بیبے جی یہاں بہن کے معنی میں آ رہا ہے یا ماں کے معنی میں آ رہا ہے، بہرحال جو بھی آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں۔ بہرحال تعظیماً وہ بیبے جی کہہ رہا ہے۔ رحیم لوٹ گیا، رحیم لوٹ گیا، جسو نے ایک نظر نئے مکان پر ڈالی۔ کافی وشال صحن تھا، وشال بھی ہندی کا لفظ ہے، وشال صحن تھا، بڑا صحن تھا۔ مکان کی دیواریں گوبر، مٹی اور بھوسے گارے سے لپی ہوئی تھی۔ اب یہ دیکھیں، مکان کی دیواریں گوبر، مٹی اور بھوسے کے گارے سے لپی ہوئی تھیں اور خوب اجلی دکھائی دیتی تھیں۔ اب یہ لائن جو ہے یہ اس رہتل کو اور طرز تعمیر کو، مکانات کے طرز تعمیر کو کی ڈپکشن کر رہی ہے، اور ظاہر ہے مکان جب انسان بناتا ہے جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ داہنے ہاتھ کو 3 سیڑھیاں چڑھ کر باہر والا پسار یعنی برآمدہ تھا، اور دروازوں میں سے بھیتر کا پسار بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، پسار یعنی برآمدہ۔ اب یہ پسار کا لفظ جو ہے یہ بھی ظاہر ہے ہندی یا پنجابی کا لفظ ہے، اور بھیتر تو خالصتاً جو ہے وہ سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت سے ہندی میں آیا اور یہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ پسار مطلب برآمدہ اور بھیتر مطلب درمیان میں۔ داہنے ہاتھ کو 3 سیڑھیاں چڑھ کر باہر والا پسار یعنی برآمدہ تھا، اور دروازوں میں سے بھیتر کا پسار بھی دکھائی دے رہا تھا۔ شیشم کی لکڑی کے بنے ہوئے خوب اونچے اور چوڑے دروازوں کے تختوں پر پیتل کی پھولدار ٹکلیاں لوہے کے کیلوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ پسار کا صرف باہر والا حاشیہ پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا، یعنی برآمدے کا صرف باہر والا حاشیہ پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اب یہ ساری جو منظر نگاری ہے یا ساری جو جزیات نگاری ہے یا سارا جو وہ نقشہ بناتا ہے الفاظ کے ذریعے کسی بھی سامنے نظر آنے والے ایلیمنٹ کا، مظہر کا، وہ نقشہ جو ہے ظاہر ہے وہ دہلی کا رہنے والا بنا بھی نہیں سکتا تھا، لکھنؤ کے رہنے والا بنا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی رائٹر بنا سکتا تھا جس نے اس زندگی کو بسر کیا تھا، جو اس کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کا حصہ تھی، جو اس کے مشاہدے کا حصہ تھی، یا وہ جس رہتل کا، جس وسیب کا وہ خود باشندہ تھا۔ ظاہرہ ناول نگار جس رہتل اور وسیب کا باشندہ ہے وہ وہیں سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ وہیں سے سارے عناصر و عوامل لے کر آ رہا ہے، اور ان کا اظہار بھی جو ہے وہ اسی زبان میں کر رہا ہے جو زبان اس کے شعور کا حصہ اس سماج نے بنائی۔ شہر کے کونے میں بالشت بھر اونچے چبوترے پر بغیر چھت کا رسوئی گھر تھا، بغیر چھت کا، جہاں اس وقت 2 چولہے جل رہے تھے۔ رسوئی کے ایک کونے میں دھرتی کو کھود کر، زمین کو کھود کر انگیٹھی بنائی گئی تھی، یعنی چولہا بنایا گیا تھا یا انگیٹھی بنائی گئی تھی، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ زمین کے نیچے بنی اس انگیٹھی میں اپلے جلائے جاتے تھے، اور ظاہر ہے اپلے تو گاؤں میں ہی جلائے جائیں گے نا، جہاں گیس ہوتی ہے وہاں تو نہیں جلائے جائیں گے، یعنی اربن ایریاز میں تو اپلے نہیں جلائے جائیں گے، جہاں اپلوں کی ضرورت ہوتی ہے وہیں جلائے جاتے ہیں۔ اب اپلے جو ہے وہ دیہی زندگی کا ایک علامت ہے، اور آگ جو ہے وہ ظاہر ہے زندگی کو حرارت دیتی ہے۔ سخت سردی میں انسان آگ جلاتا ہے، اور آگ جو ہے انسانی جسم کو حرارت دے کر اس کو توانائی دیتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، اور زندگی کا ایک بہرحال جو ہے وہ زندگی کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں جو انسان کو جو ہے وہ ٹھنڈ سے بچاتا ہے، جاڑے سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، اس آگ ہے۔ اور اس میں ہر وقت دودھ سے بھری مٹی کی چاٹی، ہانڈی رکھی رہتی تھی۔ اب چاٹی، انگیٹھی کا منہ مٹی کے بنے بڑے سے گول ڈھکن سے ڈھکا رہتا تھا، انگیٹھی کا منہ مٹی کے بنے بڑے سے گول ڈھکن سے ڈھکا رہتا تھا۔ اپلوں کی دھیمی دھیمی آنچ سے دودھ پک پک کر گہرے بھورے رنگ کا ہو جاتا تھا، اور اس کے اوپر ملائی کی موٹی سی تہ جم جاتی تھی۔ چولہے کے قریب ٹوکری میں تازے تازے بنے ہوئے پراٹھے پڑے تھے، چولہے کے قریب ٹوکری میں تازے تازے بنے ہوئے پراٹھے پڑے تھے،
लगता था कि इन्हें पकाते पकाते भजनू को भाई की आवाज सुनाई दी तो वो उठकर उधर चली गई। खुले रसोई घर के करीब पहुंचकर उसने दोनों नए मेहमानों की तरफ देखा। वो कहना चाहती थी कि अगर इनका मन हो तो वो मुंह हाथ धो ले, लेकिन वो देखने में इतने भूखे और बेकरार नजर आ रहे थे कि बजनू ने महसूस किया कि सबसे पहले इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उसने ये भी सोचा कि अगर इन्होंने मुंह हाथ धो भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये सब सोचकर उसने सरकंडों के बने हुए दो गोल मूड़े उनकी तरफ लुढ़का कर कहा, लो यहीं बैठकर नाश्ता कर लो। उसकी इस बात पर मेहमानों में से किसी ने यह नहीं कहा कि वो मुंह हाथ धोना चाहते हैं। वो दोनों बड़े इत्मीनान से मूडों पर बैठ गए। बजनू मकान के भीतर से, यानी मकान के दरमियान में से, दो बड़े बड़े चमकते थाल और कटोरियां उठा लाई। कटोरियां, हर थाल में उसने घी से तर दो दो पराठे रख दिए और पराठे पर मक्खन का गोला भी चिपका दिया। कटोरियों में दही और दही में कूटा हुआ गुड़ डाल दिया। कांसे के बने हुए छन्ने छन्ने कटोरे लस्सी से भर दिए। अब ये सारा जो है वो पंजाबी कल्चर, पंजाब के कल्चर की डिपिक्शन की अलामत है। ये सारी जाहिर है हर जगह खाने पीने के बर्तन होते हैं, लेकिन खाने पीने के बर्तनों के नाम जो है वो वहाँ के मकामी जिंदगी की अक्कासी करते हैं। वहाँ का जो स्लैंग होता है, रोजमर्रा की जबान होती है, उसमें उनके नाम होते हैं। कांसे के बने हुए छन्ने कटोरे लस्सी से भर दिए। अब ये जो पराठा और लस्सी और गुड़ और वसारा वगैरह वगैरह खाने का जो स्टाइल है, यानी आप खाने में क्या खाते हैं, अब खाना भी जो है वो आप के माइंडसेट को या आपकी रहकल को, आपके वसेब को, आपके तर्ज जिंदगी को जाहिर करता है। मेहमान इतनी तेजी से खाने लगे जैसे खेत में खड़ी फसल की कटाई कर रहे हो, यानी इतने भूखे थे, मतलब ये जाहिर किया गया है। उन्हें इस तरह खाते देखकर बजनू को उन पर बड़ी दया दया आई, मतलब तरस आया। वो बोली, पेट भरकर खाना, शर्म ना करना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अच्छा, अब चूंकि वो कम पढ़ी लिखी है तो वो शर्म नहीं कह रही, वो शर्म कह रही है। अच्छा जी, शर्म ना करना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, यानी मतलब जिसने शर्म की वो भूखा रह जाएगा, या वगैरह वगैरह बात। अच्छा, ये पुरानी कहावत सुनकर मेहमानों का हौसला बढ़ा और उन्होंने चार चार पराठे खाए। जब पेट में एक पराठा पहुंचा तभी बुड्ढे की जबान भी कुछ कुछ खुल गई। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, सरदारनी जी, क्या सरदार जी की कोई औरत नहीं है? औरत कहाँ से आएगी? ले देकर मैं माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही हूँ। उम्र 33 साल और शादी ब्याह का कुछ पता नहीं। पर सरदारनी जी, वाहे गुरु का दिया सब कुछ है, तो फिर औरतों की क्या कमी? लगता था कि बजनू इस बारे में जली भुनी रहती थी। बोली, होने को तो मेरा भाई है, लेकिन शक्ल तो देखो, चेहरा जैसे चापर है। इस बात को भी छोड़ो, खाते पीते मर्द को औरत मिल ही जाती है, लेकिन उसे अपनी ही लंजों से फुर्सत नहीं, यानी उसे अपने ही कामों से फुर्सत नहीं। हर वक्त फौजदारी, हर वक्त मुकदमेबाजी। वो तेरा समझाया कि सारी उम्र इसी रंग ढंग से नहीं निभने की, मगर जैसी शक्ल उल्टी वैसी ही खोपड़ा भी उल्टा, वैसे ही खोपड़ा भी उल्टा, मगर जैसी शक्ल उल्टी वैसे ही खोपड़ा भी उल्टा। अब भाई जो है वो अपने बहन का जो है बहन जो है अपने भाई का जो है वो एक नक्शा खींच रही है। बुड्ढे ने भजनों की तायीद नहीं की। वो जिसका नमक खा रहा था उसके बारे
کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آتے ہی جو نقشہ اس نے دیکھا تھا اسے سامنے رکھتے ہوئے وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے لیے بڑا غنیمت تھا کہ واحد گرو سے یہاں سے عزت آبرو کے ساتھ ودا ہونے کا اوسر دے دے، یعنی ودا ہونے کی اجازت دے دے۔ معلوم ہوتا تھا کہ بجنو بھائی سے ڈرتی نہیں تھی، ظاہرہ بڑی بہن تھی، وہ چھوٹا تھا، بلکہ موقع پڑنے پر اسے کھری کھری سنا دیتی ہوگی۔ بجنو کے سامنے بگا بھی بے بس ہو جاتا ہوگا، کیونکہ گھر کی پوری ذمہ داری بجنو نے ہی اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی اور وہ سب کچھ بڑے اچھے ڈھنگ سے نبھائے جا رہی تھی۔ اتنا ہوتے ہوئے بھی حقیقت یہ تھی کہ جب بگا سنگھ کا دماغ غصے کے مارے خراب ہو جاتا تو پھر بجنو بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی۔ گاؤں میں بگا سنگھ کی جسمانی طاقت اور اس کی بھونڈر بازی کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا تھا۔ اس میں کمی صرف عقل کی تھی۔ اگر واحد گرو اکال پورکھ نے اس کی کھوپڑی میں تھوڑی عقل بھی رکھ دی ہوتی تو پھر اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ اس کے دور نزدیک کے سمدھی اسے بری طرح خار کھائے ہوئے تھے، یعنی اس کے دور نزدیک کے جو رشتہ دار تھے اس سے بری طرح خار کھائے ہوئے تھے۔ وہ محسوس کرتے تھے، اب سمدھی بھی ہندی کا لفظ ہے، وہ محسوس کرتے تھے کہ آمنے سامنے کے مقابلے میں وہ بگا سنگھ کو نہیں پا سکتے تھے۔ وہ اسی داؤ پر تھے کہ یا تو بگا سنگھ کا دھوکے سے سفایا کر دیا جائے یا اسے کسی بڑی مصیبت یعنی مقدمے بازی وغیرہ میں پھنسا کر تباہ کر دیا جائے۔ اب یہ گاؤں کا ایک کلچر ہے کہ گاؤں میں جب بھی کوئی جو ہے شخص وہ تھوڑا بہت متمول ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مطلب اس کی لائف سیٹ ہوتی ہے، گھر میں پراسپیرٹی خوشحالی ہوتی ہے، تو جو آس پاس کے عزیز و اقارب یا گاؤں والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے، اگر یہ جسمانی طور پر طاقتور ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے کسی مصیبت میں الجھایا جائے یا اس کو کسی مقدمے بازی میں پھنسا دیا جائے تاکہ جو ہے اس کی خوشحالی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، وہ یہ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں آس پاس والے کہ بھی اس کے اندر جو ہے خوشحالی کی وجہ سے تکبر بھی ہے، تاکہ اس کا تکبر بھی، اس کی گردن میں جو سریا ہے وہ بھی نکال دیا جائے۔ اچھا، بگا سنگھ کی اپنی عقل نہ صحیح لیکن اسے بھی اچھی صلاح دینے والے موجود تھے۔ رشتہ داروں سے دشمنی نکالنے کے داؤ پہ چلتے ہی رہتے تھے۔ ناشتے کے خاتمے پر بڈھے نے محسوس کیا کہ اب بگا سنگھ کے بارے میں اور زیادہ پوچھ تاچھ کرنا بیکار تھا۔ اس نے بجنو سے کہا، سردارنی جی، پراٹھے کھا کر مجھے تو نیند آنے لگی ہے۔ ذرا بیچارہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا تھا، اب جی بھر کر اس نے کھانا کھایا ہے تو ظاہر ہے نیند آنے لگی ہے۔ اب ہم اور پھر ویسے بھی سفر کر کے آیا تھا وہ، یعنی گھوڑے پر آئے تھے، کچھ راستہ جو ہے وہ جسو سنگھ گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور وہ لگامیں تھامتا تھا، اور کچھ راستہ جو ہے بوڑھا گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو جسو جو ہے وہ لگامیں تھامتا تھا، تو ظاہر تھکاوٹ بھی ہوگی۔ اب کھانا جی بھر کر کھایا تو اب اس کو نیند آنے لگی۔ ہم آدھی رات کو ہی اپنے گاؤں سے چل دیے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سفر شروع کر دیتے ہیں جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، گرمیوں کے خاص طور سے دنوں میں، تو جو ہے وہ صبح کاظم میں ہی اٹھتے ہیں اور سفر کو چل پڑتے ہیں۔ کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ جسو کو یہاں چھوڑ کر جلد سے جلد گھر کو لوٹ جاؤں گا، اب لگتا ہے کہ تھوڑی دیر اونگ لوں تو واپس جاؤں گی۔ ٹھیک تو ہے، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں، بجرو نے جواب دیا۔ بوٹا اٹھ کر جسو کے پاس پہنچا اور اپنا روکھا سوکھا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر باہر والے چھوٹے دروازے کی طرف بڑھا۔ کچی اینٹوں کی بنی ہوئی سیڑھیوں پر سے سنبھل کر اترنے کے بعد وہ طویلے کے قریب پہنچا۔ اب یہ دیکھیں، وہ ہمدردی میں یہ سارا کر رہا ہے۔ وہ جو بڈھا ہے جو جسو کو لے کر آیا ہے، جسو جس کے ماتا پتا یعنی ماں باپ مر چکے ہیں، اس کو وہ ہمدردی میں سے لے کر آیا ہے، یعنی احساس کرتے ہوئے، انسان کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ بچہ ہے اور اب اس کا جو ہے وہ کوئی رہا نہیں ہے تو اس کو اس کے چاچا کے پاس ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو بھیتر سے بگا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی باتوں اور کہکہوں کا شور سنائی دیا۔ بڈھا اٹھ کر جسو کے پاس پہنچا اور اپنا روکھا سوکھا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر
बाहर वाले छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कच्ची ईंटों की बनी हुई सीढ़ियों पर से संभल संभल कर उतरने के बाद वो तबेले के करीब पहुंचा तो भीतर से बग्गा सिंह और उसके साथियों की बातों और कहकों का शोर सुनाई दिया। उसे उसके सामने जाने का हौसला नहीं हुआ। नुक्कड़ से झांक कर देखा तो मरियल घोड़ा मजे से चारा खा रहा था। बुड्ढे ने अपने मोटे खेस को जिस्म पर अच्छी तरह लपेटा, वो चादर जो ऊपर ली हुई थी, खेस, और दीवार की टेक लगाकर बाहर ही बैठ गया। पल भर बाद ही वो खर्राटे लेने लगा। जसू रसोई के चबूतरे से नीचे नहीं उतरा। वो जहां का तहां बैठा धूप निकलने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन कड़कदार सर्दी के कारण सो नहीं पा रहा था। हाँ, कड़कदार सर्दी। अगर ये दिल्ली लखनऊ का लिखने वाला राइटर होता तो वो जाड़ा, सख्त जाड़ा लिखता कि सख्त जाड़े में, अब कारण हिंदी का लफ्ज है यानी, लेकिन कड़कदार सर्दी के कारण सो नहीं पा रहा था। ऊंग में आकर वो एक तरफ को गिरने लगता तो यकदम चौंक कर सीधा हो जाता। बजरू ने उसकी ये हालत देखी तो बोली, बेटा आओ तुम भीतर सो जाओ, आधी रात के जागे हुए हो, नींद तो आएगी ही। अब जाहिर है वो उसकी खूनी रिश्तेदार है, कराबतदार है, तो उसको जो है वो बड़ी मोहब्बत से ट्रीट कर रही है। जसू उठा और चुपचाप मकान के भीतर चला गया। बजनू बाहर बैठी पराठे पकाए जा रही थी। बग्गा सिंह ने कहलवाया था कि सब के लिए नाश्ते का सामान तबेले में भेज दिया जाए। खेतों की देखभाल करने के लिए जो आदमी रखे गए थे उन्हें कामे कहा जाता था। अब ये कामे का लफ्ज खेत, गांव की जो जिंदगी है उसकी अक्कासी कर रहे हैं, और गांव की जिंदगी को इस अंदाज से नॉवेल में पेश करना या इस अंदाज में नॉवेल में उसकी अक्कासी करना इस नॉवेल निगार का काम है। जाहिर है जिसका ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो उस रहतल, उस वसेब का बाशिंदा है, वही अपने लैंडस्केप की, अपने वे ऑफ लाइफ की, अपनी रिवायात की, अपने कल्चर की, अपनी अकदार की, वही अक्कासी कर सकता है, तर्जमानी कर सकता है। उनमें से एक कामे का नाम हवेली राम था। वो अभी 16-17 बरस का छोकरा ही था, इसलिए वो खेतों में काम थोड़ा करता था और घर का काम ज्यादा करता था। जब पराठे तैयार हो गए तो लस्सी के गड़वे, यानी गड़वे आगे लोटे लिखा, गड़वे, मक्खन, पराठे और दही ये सब कुछ लेकर हवेली राम बग्गा सिंह के पास पहुंचा। बड़े शोरोगुल में उन सब ने नाश्ता किया। धूप चढ़ आई तो बुड्ढा जाग पड़ा। बुड्ढों को नींद भी कम आती है। वो इतनी ही नींद से ताजा दम हो चुका था। अंगड़ाई लेकर बुड्ढा घोड़े के करीब पहुंचा तो उसकी नजर रहीम पर पड़ी। उसने रहीम से कहा, अच्छा भाई अब मैं तो चलता हूं। मेरी भैंसों का गोबर तसल्ले में मेहरी भैंसों का गोबर तसले में डाल रही थी। मेहरी भैंसों का गोबर तसले में डाल रही थी। तसला ये पंजाबी का लफ्ज है। और रहीम उससे बातें कर रहा था। उसने बुड्ढे की आवाज सुनी तो उससे पूछा, सरदार जी से मिलना है? बुड्ढा भीतर ही भीतर सहम गया। धीरे से बोला, इनसे कोई काम तो है नहीं, खा पी कर मैं थोड़ा सो भी लिया हूं। अब मैं जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता हूं। रहीम ने कहा, बहुत अच्छा। अब जैसा कैरेक्टर है नोवेलनिगार वैसी ही जबान, अपनी जबान नहीं बोल रहा। नोवेलनिगार जो है किरदार से किरदार की जबान में ही बात करवा रहा है। ये एक अच्छे नोवेलनिगार की एक खूबी होती है। रहीम ने कहा, बहुत अच्छा। बुड्ढे ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बड़े दरवाजे की तरफ चल दिया। जब वो उस ऊंचे दरवाजे में से बाहर को जा रहा था तो रहीम ने मेरी से कहा, इस बुड्ढे और घोड़े की जोड़ी अच्छी है। यानी बुड्ढा और घोड़ा दोनों चूंकि कमजोर है, तो उसने कहा इस बुड्ढे और घोड़े की जोड़ी अच्छी है। मेरी अभी जवान थी,
अच्छा, नमकीन थी, हंसमुख थी। उमूमन रहीम उससे उमूमन छेड़छाड़ कर लिया करता था। मेरी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और खनखनाती आवाज में बोली, अब तो तुम्हारी जोड़ी भी बन जानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कोई घोड़ी लाकर खूंटे से बांध दो। इस पर वो दोनों ही खूब हंसे। रहीम बोला, अरे सुल्ताना, मैंने तो मन में पक्का इरादा कर लिया है कि कोई औरत लाऊंगा तो तेरे जैसी, वरना कुमारा ही बैठा रहूंगा। सुल्ताना ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए दबी आवाज में कहा, तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो, कहीं सरदार जी तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर निकल आए तो तुम्हारी मंगनी, शादी, बच्चों सब ही की ऐसी की तैसी कर देंगे। रहीम ने मुस्कुराकर अपने दोनों कानों को बारी बारी छू लिया, यानी जैसे तौबा कर रहा है। काफी दिन चढ़ आया तो बग्गा सिंह तबेले के बाहर आया। उसने रहीम को आवाज देते हुए कहा, रहीमिया, कल सुबह मैं शेखुपुरे जाऊंगा, अभी से बताए देता हूं, कहीं तू गायब ना हो जाए। वो अंधेरे ही मैं चल दूंगा, जरा मेरे घोड़े का ठीक से पर बंद करके रखना, इंतजाम करके रखना। तुम ये भी जानते हो कि मुझे और क्या क्या दरकार होगा। रहीम से इतनी बात कहकर बग्गा सिंह तबेले के पिछवाड़े से होता हुआ और जीना चढ़कर छोटे दरवाजे में से घुसता हुआ घर के सेन में पहुंच गया। उन दिनों पंजाब के लगभग सभी मकान एक ही ढंग से बनाए जाते थे। वो एक दूसरे से जुड़े होते थे। उनकी हमवार छतें भी एक दूसरे से लगी होती थी। सिर्फ बहुत छोटी छोटी मुंडेरों से हर छत की हद का पता चलता था। अब ये पूरे यानी जो पंजाब का तर्ज तामीर था उसकी भी नोबेल निगार ने अक्कासी कर दी है एक अंदाज से। अपनी धुन में बग्गा सिंह लंबे पसार यानी बरामदा, लंबे पसार के बाएं हाथ वाले दरवाजे से भीतर घुसा। अंदर वाले पसार में दाएं हाथ को जाकर वो पिछवाड़े वाले कमरे में जा पहुंचा। उस कोठड़ी के एक कोने में जमीन को खोदकर एक गड़ा सा बनाया हुआ था, जिसे भीतर से यानी अंदर से या दरमियान में से गोबर वगैरह से अच्छी तरह लेप पोत दिया गया था। यह गड़ा गोया बग्गा सिंह का खजाना था। उसमें उसने काफी सोना और चांदी रखी थी। गड़े का मुंह मोटे तवे से ढका हुआ था। तवे के ऊपर भी लोहे का इतना भारी संदूक रखा था जिसे 3-4 आदमी मिलकर अपनी जगह से सरका सकते थे। यह बग्गा सिंह का ही बुता था कि वो संदूक को एक तरफ से ऊपर उठाकर पांव से उसके नीचे पत्थर का उल्टा कुंडा खिसका देता। संदूक उस पर टिका रहता और वो गढ़े पर से तवा हटाकर माल बीच में रखता या निकाल लेता। वो गढ़े पर से तवा हटाकर माल बीच में रखता या निकाल लेता। उसके बाद वो फिर संदूक को अपने ताकतवर हाथों में थाम कर पांव से पत्थर के कुंडे को परे हटा देता और संदूक को धीरे धीरे कच्चे फर्श पर टिका देता। कमरे के दाएं बाएं 2 खूब बड़े बड़े पलंग पड़े थे। वो पलंग सुतली से बने हुए थे और उनके बड़े बड़े पाए रंग रंगीले थे। आज भी बग्गा सिंह ने दोनों हाथों से संदूक को एक सिरा ऊपर उठाया और पांव से नजदीक पड़ा पत्थर का कुंडा उसके नीचे खिसका दिया। तवा हटाकर उसने कुछ पोटलियां निकाली और उन्हें खोल खोल कर देखने लगा। अब ये पूरा जो है ये जुजियात निगारी, घर के अंदर सामान छुपाने का जो सारा तरीकेकार है, ये उस सारे मंजर को जिस तरह से उसकी जुजियात निगारी की है, ये जाहिर है पंजाब के घर के अंदर जो आपके पास जो सोना है, चांदी है, जेवरात हैं, पैसा है, रुपया है, तो घर के अंदर जो है छुपा कर रखने का जो है ये पंजाब का एक अपना अंदाज जो है वो उसको दिखाया गया है कि ये पंजाब में एक ऐसा भी स्टाइल था, एक तर्ज था, एक तरीका था कि कैसे जो है वो घर के अंदर किसी एक जगह पर जो है वो कैसे जो है वो पैसे जो है जमीन के अंदर गड़ा खोद कर कैसे छुपा कर रखे जाते थे और ऊपर कैसे जो है वो मतलब वो सारा संदूक वगैरह या ट्रंक वगैरह रख दिया जाता था।
काम खत्म हो चुका तो बग्गा सिंह ने दोबारा संदूक को गड्ढे पर टिका दिया। वो बाहर निकलने को ही था कि उसकी नजर पलंग पर पड़ी। उसे ताज्जुब हुआ कि वहां कौन सोया हुआ था। बजनू तो ऐसे वक्त पर सोने की आदी नहीं थी। उसने धीरे से रजाई को हटाया तो नीचे जस्सू सोया दिखाई दिया। यह मंजर देखकर बग्गा का पारा ऊपर को चढ़ गया और वो आपे से बाहर हो गया। उसने जस्सू का गिरेबान दबोचा और एक ही झटके में उसे पलंग से नीचे उतार दिया। उसे गुस्सा आ गया। जस्सू अब भी सोया हुआ था। बग्गा सिंह की बादल की तरह गरजा, ओए सुअर के पुत्र, यहां पहुंचते ही लाट साहब बन गया। अच्छा, तुझे सोने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? बग्गा उसे पिछली कोठरी से घसीटकर भीतर वाले पसार में ले आया, बरामदे में ले आया और उसके गिरेबान को पकड़े पकड़े जोर जोर से झटके देने लगा। जस्सू की आंखें खुल गईं, लेकिन वो अब भी सपनों के संसार में ही था। अब संसार, सपने, ये भी हिंदी के लफ्ज हैं। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो बौखलाया हुआ है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बग्गा सिंह ने मुंह से झाग उड़ाते हुए कहा, हरामी के पिल्ले, तेरी नींद इस तरह नहीं खुलेगी। बग्गा सिंह ने उसका गिरेबान छोड़ दिया और एक कदम पीछे हटकर भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। थप्पड़ खाकर जस्सू यूं लड़खड़ाता हुआ उड़ा जैसे कपड़े की गेंद गांव के किसी लड़के की खूंटी की चोट से उड़ निकलती है। पसार के दरवाजे की चौखट से ठोकर खाकर जस्सू औंधे मुंह बाहर वाले पसार में गिरा। बग्गा सिंह लपक कर दरवाजे तक पहुंचा, मगर यकदम रुक गया। बाएं हाथ को बजनू बैठी चरसा काट रही थी और दाहिने हाथ को कोई औरत एक बालिश्त पर ऊंची पीढ़ी पर बैठी थी। अब पीढ़ी का लफ्ज पंजाबी का है। जस्सू उस औरत के पैरों के पास ही गिरा। बग्गा सिंह बजनू की तो ऐसे अवसर पर परवाह नहीं करता था, लेकिन उस नावाकिफ औरत को देखकर वो ठिठक गया और उसका हवा में उठा हुआ हाथ रुक गया। बग्गा सिंह को थोड़ा ताज्जुब हुआ। अब ये सारा जो है, ये इस तरह का बग्गा सिंह का जो अंदाज है, ये एक जाहिर है एक पढ़े लिखा शख्स होता, एक पढ़ा लिखा किरदार होता, जो उसका इस तरह का शायद अंदाज ना होता। और बग्गा सिंह को गुस्सा भी इस वजह से आया कि जो मेरे खजाने वाला कमरा था, जहां मतलब मेरी जो पूंजी है वो रखी हुई है, और वहां ये सोया हुआ है, और उसे ये था कि ये कहीं देखना इसने लिया, यानी जस्सू ने। बग्गा सिंह को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि ये औरत कब से पीढ़ी पर बैठी थी। फिर उसे याद आया कि वो अपने विचारों में ही मगन बाएं हाथ के दरवाजे से भीतर वाले पसार में घुसा था। विचारों, ख्यालात, ये विचारों की हिंदी का है। अच्छा, मुमकिन है इसीलिए उस औरत की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। उन दिनों औरतें अपने दुपट्टे सदा सर पर ओढ़े रखा करती थीं और उमूमन छोटा सा घूंघट भी निकाले रहती थी। उसी अंदाज से वो नावाकिफ औरत वहां बैठी थी। जस्सू को लड़खड़ा कर अपने करीब गिरते देखकर औरत ने पांव पीछे हटा लिए और उसके साथ ही उसकी नजर बेख्तियार बग्गा सिंह की तरफ उठ गई। बग्गा सिंह को घूंघट की ओट में से औरत का आधा गाल, चुबुक नाक, चिकनी ठोड़ी और भरपूर होंठ दिखाई दी, जो उस वक्त अर्ध खुले से हो गए थे। खास तौर पर औरत की काली आंखों ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। आंखें मोटी थीं, मगर चेहरा हल्का फुल्का होने के कारण वो बहुत बड़ी ही लग रही थी। उन चमकती नशीली आंखों में कुछ खौफ, कुछ ताज्जुब और शायद कुछ नफरत की झलक नजर आ रही। छोटे से लड़के को इतनी कठोरता से, यह कठोरता भी जाहिर है हिंदी का लफ्ज है, सख्ती से, इतनी कठोरता से पीटते देखकर ही शायद औरत की आंखों में बग्गा सिंह के लिए हल्की सी नफरत उभर आई थी। उधर बग्गा सिंह बिल्कुल चकत सा रह गया था, बिल्कुल बौखला गया। पल भर को वो उस बात का भी फैसला नहीं कर सका कि वो आगे बढ़कर जस्सू को दो थप्पड़ और जड़ दे या फिर कोठड़ी में घुस जाए। उसने उन दोनों में से कुछ ने उसने उन दोनों में से कुछ नहीं किया और लंबे लंबे ढंग भरता हुआ जिस दरवाजे से आया था उसी दरवाजे से बाहर निकल गया। काली आंखों वाली औरत ने हाथ बढ़ाकर जस्सू को सहारा देना चाहा, लेकिन वो बड़ी मुस्तैदी से अपने आप ही उठ खड़ा हुआ। औरत ने भजनू से पूछा, वो आपका छोटा भाई था?
औरत का इशारा बग्गा सिंह की तरफ था। भजन कौर माथे पर बल डालकर बोली, हाँ मेरा ही छोटा भाई था। औरत ने फिर कहा, आपके भाई का गुस्सा तो बहुत तेज है। बजनू बजनू दबे हुए लहजे में बोली, गुस्से के सिवा इसके पास क्या रखा है, इसको खानदानी जमीन विरासत में मिल गई है। अब ये पूरा वो जिस तरह जाहिर है पंजाब में जमीनें जो है वो जब माँ बाप वफात पा जाते हैं, जहाँ भी लैंडस्केप है जमीनें होती हैं, एग्रीकल्चर जो सारा जो सिलसिला है, तो वहाँ माँ बाप वफात पा जाते हैं तो जमीनें औलाद की तरफ मुंतकिल हो जाती है। तो वो अकेला ही भाई था, एक भाई उसका जो है उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको विरासत में उनका इंतकाल हो गया था, जमीनें मिल गई थी। मकान यहाँ भी है और चक पीरा में भी है। अब बजनू दबे हुए लहजे में बोली, गुस्से के सिवा इसके पास क्या रखा है, इसको खानदानी जमीन विरासत में मिल गई है, मकान यहाँ भी है और चक पीरा में भी है। ये चक पीरा कहाँ है? जिला लायलपुर में। वहां ये कभी कभी चला जाता है। सारी जमीन पट्टे पर दे रखी है, वहां की आमदनी बटोरने ही तो जाता है, यानी पट्टे पर दे रखी है, मतलब वहां जो है जमीन देता है, जमीन इनकी होती है और वहां कोई और वहां जमीन में खेती बाड़ी करता है और इनको साल के साल बाद जो है वो पैसे दे देता है। जाहिर है पट्टा कहते हैं या ठेका कहते हैं वगैरह वगैरह। ये पट्टे का लफ्ज भी पंजाब के लिसानी शोर की अक्कासी कर रहा है कि ये पंजाबी जबान का लफ्ज है। उस समाज में शादी का चक्कर भी बड़े जोर से चलता था। शादी ना होना भारी नाअहलियत समझी जाती थी। उस औरत के सामने बजनू अपने भाई की ज्यादा निंदा नहीं करना चाहती थी, यानी मतलब तनकीद नहीं करना चाहती थी अपने भाई पर, या निंदा नहीं करना चाहती, निंदा भी हिंदी का लफ्ज है। कहने लगी, मेरे भाई को तो हर काम की धुन सवार हुआ करती है, अब शादी की सुनक सवार हो गई तो फिर कोई औरत ढूंढेगा अपने लिए। औरत ने जस्सू की तरफ देखकर पूछा, ये लड़का कौन है बेचारा? इस बेचारे को अनाथ ही समझो। अनाथ ये भी हिंदी का लफ्ज है, यानी यतीम ही समझो। औरत ने जरा खौफजदा होकर पूछा, तो क्या रोज ही इसकी इसी तरह मुरम्मत हुआ करती है? आज ही तो आया है, वैसे इसमें कुछ शक नहीं कि तकरीबन इसकी मुरम्मत हुआ ही करेगी। जस्सू इस अंदाज से कपड़े झाड़ रहा था कि वो औरतें न जाने किसका जिक्र कर रही थीं, यानी वो अपने हिसाब से कि भाई मतलब ठीक है। उसकी छोटी सी पगड़ी खुलकर उसकी टांगों में फंस गई थी। उसने पगड़ी का गोला बनाकर घुटनों में दाब लिया, अब दाब भी पंजाबी का लफ्ज है, और अपने ढीले जूड़े को दोबारा कसकर बांधने लगा। वो जैसे बिल्कुल भूल चुका था कि कुछ ही देर पहले उसकी ठुकाई हो रही थी। वो भीतर से पसार में चला गया और बगैर कुछ ओढ़े अपने सर के नीचे पगड़ी के गोले का तकिया बनाकर ठंडे फर्श पर लेटा और सो गया। बग्गा सिंह तबेले में जाकर भी उस औरत के बारे में ही सोचता रहा। अब नोवेल में नया मोड़ आ गया है। ये नोवेल निगार ने क्या कमाल से जो है वो उस औरत को लेकर आया है, और किस कमाल से जो है वो जस्सू को मार पड़ी है। और जस्सू को मार पड़ी है तो वो मतलब वहाँ एक औरत जो है वो बैठी हुई है उसकी बहन के पास। अब जो है वो कहानी जो है एक नए मोड़ की तरफ जो है वो जा रही है। ये कमाल होता है कि आप चलते 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 बात में से बात निकालते जाएं और कहीं महसूस भी ना हो कि आगे क्या हुआ है। तो ये प्लॉट की कंस्ट्रक्शन है। बग्गा सिंह तवेले में जाकर भी उस औरत के बारे में ही सोचता रहा। औरत हसीन थी और उसने उसे मुतासिर भी किया था, लेकिन अभी वो दूसरी ही बातें सोच रहा था। अब वो अपने इमेजिनेशन में सोच रहा है। उसे लग रहा था कि वो औरत उनके गांव की नहीं थी, वरना इतने अरसे में कभी तो दिखाई दी होती। शक्लो सूरत के लिहाज से भी औरत कुछ कुछ मुख्तलिफ नजर आती थी। बग्गा सिंह को शहर जाना था, उसका सारा दिन तैयारी में निकल गया। वो चाहता तो अपनी बहन से जानकारी, अब जानकारी भी हिंदी का लफ्ज है, उस औरत के बारे में हासिल कर सकता था, लेकिन बड़ी बहन से किसी भी औरत के बारे में बात करने में उसे झिझक ही रही थी। मुमकिन है उसे यह खौफ था कि इस तरह उसकी मर्दाना शान में कुछ फर्क आ जाएगा। उस रात जब बग्गा सिंह घर में खाना खाने आया तो उसकी आंखें जस्सू को तलाश करने लगी। सर्दी के कारण वो दिन का भोजन 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 भी हिंदी का लफ्ज है
कारण भी हिंदी का लफ्ज है। सर्दी का कारण यानी सर्दी की वजह से वो दिन का भोजन बाहर धूप में बैठकर खाया करते थे और रात का खाना भीतर या बाहर वाले पसार में बैठकर खाते थे। उस वक्त बग्गा भीतर के पसार में था। उसने बहन से पूछा, जस्सू कहाँ है? बहन उत्तर देने भी न पाई थी। उत्तर यानी जवाब, उत्तर भी हिंदी का लफ्ज है। बहन उत्तर देने भी ना पाई थी कि न जाने कमसिन अंधेरे कोने में से निकलकर जस्सू बग्गा सिंह के सामने जा खड़ा हुआ। उसका वही अंदाज था जैसे धरती में मोटा मजबूत खूंटा गड़ा हो। बग्गा सिंह ने निवाला चबाते हुए जस्सू को सर से पांव तक देखा। उसके चौड़े चौड़े नथनों में से पहले तो गर्राई की आवाज निकली और फिर जैसे अपने आप से बोला, ये भान लौंडा अभी बड़ा अजीब सा है, बिल बतौरा कहीं का। अब ये जाहिर है वो एक अनपढ़ आदमी है, तो अनपढ़ आदमी की जुबान भी वैसी ही है बग्गा सिंह की। जहां तक जस्सू का संबंध था, उसके चेहरे पर ना कोई अलामत उभरती थी, ना कोई रंग आता था और ना कोई रंग जाता था। बग्गा सिंह ने धमकी भरी आवाज में कहा, जस्सू ये ना समझना कि यहां तुम्हें हराम की रोटियां तोड़ने को मिलेगी। अब ये भी एक थिंकिंग का अंदाज है, सोचने का अंदाज है। जस्सू ने जल्दी से उत्तर दिया, अच्छा चाचा, जवाब दिया, उत्तर दिया। बग्गा सिंह को जस्सू का इतनी हाजिर दिमागी से बोलना भी अच्छा नहीं लगा। बग्गा सिंह ने फिर कहा, चाहे तुम मेरे भतीजे ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर गधे की तरह काम करना होगा। हाँ चाचा। जस्सू की आवाज में शराफत और खौफ का नाम तक नहीं था। उसके बोलने के अंदाज में अजीब सी हट धर्मी और अक्खड़पन था। जाहिर है इंसान जो है वो जिस फैमिली का होता है और जिस तरह के घर में पैदा होता है, उसी तरह की उसकी जो है वो ट्रेनिंग होती है, और या उसके जीनियोलॉजिकली जो है वो वैसा ही होता है, जीनियाती तौर पर। यहाँ हवेली राम को बहुत काम करना पड़ता है, वो जो मुलाजिम था। बजनू, मैं सोचता हूँ कि अब हवेली राम का काम जस्सू संभाल ले। हवेली राम खेतों पर जाया करेगा या बाहर का काम किया करेगा। बजनू ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बग्गा सिंह ने लड़के की तरफ देखकर कहा, समझे? वो कहता है, हाँ चाचा। ये मुकालमे आ गए हैं और मुकालमों का अंदाज भी बिल्कुल फितरी है। यानी ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे जो है वो आप लाइव जो है ये सारी गुफ्तगू जो है मुख्तलिफ किरदार कर रहे हैं। आप अगर इमेजिन करें तो मतलब ये अंदाज मुकालमों का बिल्कुल फितरी है, नेचुरल है। उस रात बग्गा सिंह जल्दी ही सो गया ताकि सुबह सवेरे उठकर शहर को जा सके। अब ये भी जाहिर है वो जल्दी सो जाना और जल्दी उठना ये भी देही इलाकों में होता है। शहरों में तो रात जागती रहती है, लोग जागते रहते हैं रात देर गए तक। घर में सबसे पहले भजनू जागा करती थी। उस उम्र में भी वो 3 भूरी भैंसों का दूध जमाकर सितारों की छांव में दही बुलोया करती थी। जब उसने बड़े मटके में भारी मथनी डालकर दही बुलोना शुरू किया तो उसके शोर से बग्गा सिंह जाग पड़ा। सब तैयारियां पिछली शाम को ही हो चुकी थी। वो नगर में चांदी सोने के लेन देन का काम भी करता था। आसपास के गांव के लोग जरूरत पड़ने पर उसके पास जेवर रखकर कर्जा ले जाया करते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कर्जा लौटाकर जेवर छुड़ा नहीं पाते थे। इस तरह का सोना चांदी वो शहर में बेच आता था। यानी अब ये भी बता दिया कि वो इतना मालदार जो है वो कैसे हुआ था कि जरूरतमंद लोग जो है उसके पास अपना सोना जेवर वगैरह रखवा जाते थे और उसे पैसे ले जाते थे, और जब वो उसे वापस नहीं कर पाते थे तो फिर जो है वो जाहिर है वो सोना जो है वो जेवर जो है वो शहर में जाकर बेच कर जो है पैसे ले आता था। इस तरह वो मालदार हुआ था और जमीनें उसके पास विरासत की थी और जमीनों की वजह से भी आमदनी आती थी। उनके गांव से शेखुपुरा 27 मील की दूरी पर था। अब गांव से जो है वो शहर की तरफ जो है वो नोवेल निगार लेकर जाएगा। ये प्लॉट की कंस्ट्रक्शन है। प्लॉट जो है वो जिस जिस तरफ को लेकर जाएगा, यानी मतलब नेचुरल अंदाज में जो है वो नोवेल की डेवलपमेंट हो रही है, स्टोरी की डेवलपमेंट हो रही है। उनके गांव से शेखुपुरा 27 मील की दूरी पर था। एक मंजर के बाद दूसरा मंजर, एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन जो है वो आती है
اور نامعلوم طریقے سے، یعنی ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ جہاں جیسے کوئی شعوری طور پر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک منظر سے دوسرے منظر میں ہم چلے گئے، بلکہ جو ہے وہ یہ تحلیل ہوتا ہے، ایک منظر دوسرے کے گاؤں سے شیخوپورہ 27 میل کی دوری پر تھا، زیادہ تر لوگ لاری میں بیٹھ کر آنے جانے لگے تھے۔ اب لاری یعنی بس، لاری پنجابی کا لفظ ہے۔ پہلے گاؤں سے 2.5-3 میل چل کر پکی سڑک پر پہنچنا پڑتا تھا، یعنی گاؤں ایسے ہی جو ہے پنجاب کے دور دور، اور پھر سڑکیں کافی میل چل کر جو ہے وہ سڑکیں آنی، اور پھر وہاں گاڑی میں بیٹھنا، چھایا میں بیٹھ کر لاری کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لاری آنے پر بھی کبھی جگہ ملتی اور کبھی نہ ملتی۔ بگا سنگھ کو لاری کا سفر اور یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر پگ ڈنڈیوں سے ہوتا ہوا شہر پہنچ جاتا۔ آج کل کی طرح شہروں میں بسوں اور کاروں کی بھرمار نہیں ہوتی تھی، یعنی اب جو ہے وہ اب پیچھے لے گیا ہے کہ یہ پرانی بات ہے ناول نگار۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بازاروں میں بھی گھوم لیا کرتا تھا۔ بجرو نے دہی بلونے کے بعد جلدی سے کچھ بڑے بڑے پراٹھے تیار کیے۔ جتنی دیر میں بگا سنگھ نے دہی، مکھن، لسی اور پراٹھوں کا ناشتہ کیا، اتنی دیر میں رحیم نے گھوڑے پر کاٹھ کس کر اسے تیار کر دیا۔ بگا سنگھ کو ایسے سفر سدا بڑے سہانے لگتے تھے، یعنی وہ سفر بس کا سفر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہاں آرام تھی اور بس نہیں ملتی تھی، انتظار کرنا پڑتا تھا، تو وہ اور پھر بس مل بھی جاتی تھی تو اس میں سیٹ نہیں ملتی تھی، تو لہٰذا جو ہے وہ سفر اپنے گھوڑے پر ہی کیا کرتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دھیمی رفتار سے چلا۔ گرمیوں کے زمانے میں جلدی کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ دھوپ چڑھ آنے پر پسینے کے مارے گھوڑے اور گھڑ سوار دونوں کی بری حالت ہو جاتی تھی۔ سردیوں کے زمانے میں اس بات کی کوئی چنتا ہی نہیں تھی۔ بگا سنگھ گاؤں سے نکلا تو زیادہ تر لوگ کھیتوں میں جا رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو نہا دھو کر گردوارے پہنچ چکے تھے۔ کسی زمانے میں ہر ایک گاؤں کی طرح ان کا گاؤں بھی حفاظت کے نظریے سے چار دیواری سے گھرا ہوا تھا، یعنی گاؤں کے ارد گرد جو ہے وہ چار دیواری کی ہوئی تھی تاکہ باہر سے جو ہے چور اچکے آ کر جو ہے لوٹ کھسوٹ نہ لے۔ اب وہ چار دیواری لگ بھگ ٹوٹ چکی تھی، کہیں کہیں اس کے کچھ حصے دکھائی دیتے تھے۔ ان موٹی اونچی دیواروں کے اوپر لگے ہوئے کانچ کے نوکدار ٹکڑے ستاروں کے مند پر آکاش میں ہلکی ہلکی جھلک دکھا رہے تھے، اور دیواریں تھیں، دیواروں کے اوپر کانچ کے ٹکڑے لگائے گئے تھے۔ اچھا جی، جب بگا سنگھ گردوارے کے نزدیک پہنچا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر اسے قریبی درخت سے باندھ دیا۔ اب یہاں ریلیجیس آسپیکٹ آ گیا ہے، گردوارہ مذہبی علامت آ گئی ہے گردوارہ۔ وہ گردوارے میں گھسا، گرو گرنتھ صاحب کے سامنے متھا ٹیکا اور الٹے پاؤں لوٹ آیا، یعنی اب جو ہے ریلیجیس آسپیکٹ آ گیا ہے، مذہبی پہلو آ گیا ہے کہ وہ اس کے اعتقاد کو جو ہے یہاں ظاہر کیا گیا ہے، کہ وہ اعتقاد بھی جو ہے اس بات پر رکھتا ہے کہ بھئی میں اب سفر پر نکل رہا ہوں تو گردوارے میں ماتھا ٹیکوں تاکہ میرا سفر جو ہے بخیر ہو۔ ایک بار پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سر پر دوڑا دیا، یعنی بہت تیز دوڑا دیا۔ یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ علاقے بھر میں بگا سنگھ کا گھوڑا ہماگیر تھا اور وہ خود بے مثال گھڑ سوار تھا۔ اس کے گھڑ سواری کے انداز سے لوگ دور سے پہچان لیتے کہ یہ بگا سنگھ جا رہا ہے۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی اور گھوڑا اب اس کی ظاہر ہے بہادری بھی ایک طرح سے اس کو بھی ایکسپریس کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، یعنی بہت سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا۔ بیچ میں پہیے بھی پڑتے تھے، یعنی چوڑے اور کچے راستے، ایسے راستوں پر گھوڑا تیز سے تیز رفتار سے دوڑ سکتا تھا۔ دراصل یہ پہیے گھوڑے کے لیے پکی سڑک سے اچھے رہتے تھے۔ پکی سڑک پر گھوڑے کے نالوں کے رپٹ جانے کا ڈر رہتا تھا، یعنی نال جو گھوڑے کے پیروں کے نیچے وہ جو لوہے کے ہوتے ہیں لگائے ہوئے، وہ پکی سڑک پر جو ہے گھس جاتے ہیں یا اکھڑ جاتے ہیں، رپٹ جاتے ہیں۔ لیکن کچے راستے پر گھوڑا جو ہے وہ زیادہ تیز چلتا ہے۔ اور راستے میں بگا سنگھ نے صرف ایک بار 8-10 منٹ تک دم لیا، یعنی رک کر ذرا آرام کیا، اگرچہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے گھوڑے سے بہت پریم تھا، پیار تھا، پریم بھی ہندی کا لفظ آ گیا، اور وہ بغیر کارن
यानी वजह, कारण, कारण भी हिंदी का लफ्ज है। और वो बगैर कारण घोड़े को लगातार दौड़ाना नहीं चाहता था। शहर में जाकर वो एक तरह से छुट्टी मना लेता था। आजकल के शहरों और उस जमाने के शहरों में बड़ा फर्क था। उस जमाने के शहरों को आम गांव से 20-25 गुना बड़ा गांव कह सकते थे। ना सिनेमा, ना लाउड स्पीकर, ना आइसक्रीम, ना रेस्टोरेंट, ना बसें, ना कारें। शहर वालों के कपड़े भी गांव वालों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होते थे। अब ये राइटर जो है वो हमें माजी की तरफ ले गया है कि शहर भी जो है वो बहुत ज्यादा यानी सिविलाइज्ड नहीं थे, बहुत ज्यादा तरक्की उनमें डेवलपमेंट नहीं हुई थी। बस गांव जो है वो थोड़ा आबादी में और थोड़ा गांव से शहर जो है वो थोड़ा बड़ा होता था। यानी राइटर ने जो है वो एक तरह से वो एलिमेंट दिखाया है। बग्गा सिंह ने जल्द ही अपना काम खत्म कर लिया। उसने एक ढाबे में गोश्त और रोटी खाए। उसे खरोड़ों, यानी खरोड़ों मतलब पाए, खरोड़ों पंजाबी का लफ्ज है। पाए का सालन बहुत पसंद था। बकरे के टखनों को खरोड़े कहा जाता था। उन्हीं को काट छांट कर शोरबेदार सालन तैयार किया जाता था। हालांकि ये चीज घटिया मानी जाती थी और शौकीन तबीयत के लोग ये सालन नहीं खाते थे, लेकिन बग्गा सिंह खरोड़ों पर जान देता था। अब ये वो जो खाने पीने में का जो सारा जो है, जाहिर है उस कल्चर के ही ये सारे एलिमेंट्स हैं कि खाने पीने में क्या खाया जाता है, क्या पकाया जाता है। पराठे हैं, लस्सी है, खरोड़े हैं, मक्खन है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी उस कल्चर की चीजें हैं। मसलन जाहिर है ये सारा वे ऑफ लाइफ है, ये तर्ज जिंदगी है, जिसमें आपके ताम, आपका खाना, आपका पीना, आपका पहनावा, ये सब कुछ जो है ये दिखा दिया गया है। सारा दिन घूमने फिरने के बाद तीसरे पहर बग्गा सिंह वापस लौट पड़ा। अब तक उसके दिमाग में बार बार उस औरत का ख्याल आ चुका था जिसे उसने अपने घर पर देखा था। औरत का अंदाज ही ऐसा था। अब ये रोमानवी पहलू जो है वो शामिल हो गया है। उसका अंदाज, औरत का अंदाज ही ऐसा था कि ये उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। लेकिन उससे आगे का मामला जरा कठिन था। वो बजनू से पूछताछ करने में झिझक महसूस कर रहा था। जाहिर है ये भी एक जो है हमारा तर्ज फिक्र या इंसानों का तर्ज अमल है कि वो किस रिश्ते के साथ जो है ज्यादा फ्रैंक होते हैं और किसके साथ जो है वो शर्म महसूस करते हैं। तो वो उसकी चूंकि बड़ी बहन थी तो उससे वो पूछताछ करने में झिझक महसूस कर रहा था। इसमें भी शक नहीं कि सिवाय भजनू के कोई उस औरत के बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता था। वो सोचता था कि रात को भुला देना ही बेहतर होगा, ऐसी सूरत में उसको पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था कि उसे दूर से गांव की रूपरेखा दिखाई देने लगी। खासकर टूटी फूटी चार दीवारी पर लगे हुए कांच के टुकड़े धूप में खूब चमक रहे थे। जब वो नहर के नजदीक पहुंचा तो उसने सोचा कि दोपहर को तेज धूप में दौड़ने के कारण घोड़े को फिर से प्यास लग गई होगी, इसलिए उसे नहर पर पानी पिला देना चाहिए। वो घोड़े पर से उतरा और उसकी लगाम पकड़कर नहर की तरफ बढ़ा। अब उसने देखा कि पटरी से नीचे नहर के बिल्कुल किनारे पर कई औरतें बैठी थी। वो दिन में कपड़े धोने के लिए आई थी। उन्होंने घास पर फैले धुले कपड़ों को समेट लिया और अपनी अपनी गठरी तैयार कर ली थी। वापस लौटने से पहले वो पांव धो रही थी। ये कहना कठिन है कि बग्गा सिंह सचमुच घोड़े को पानी पिलाने आया था या वहां बैठी औरतों को देखकर नहर किनारे जा पहुंचा। इस बात का फैसला वो खुद भी ना कर सका। तो अब जो है ये बहरहाल एक नफसियाती बात जो है वो नोवेलगार ने इसमें शामिल कर दी है कि एक कैरेक्टर जो है उसके उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। क्या जो है वो घोड़े को पानी पिलाने आया था या औरतों को देखने के बहाने आया था। तो इसको मलफूफ अंदाज में जो है वो राइटर ने, यानी इसको खोला नहीं है, इसको जो है उसने मलफूफ अंदाज में जो है वो बयान किया है और इसको इसकी सराहत भी नहीं की। तो बहरहाल जो है वो यहाँ तक बात करने का मकसद ये था कि भाई आप जब किसी अदबी लवाजमे को पढ़ते हैं तो उसकी तफहीम कैसे करते हैं या उस पर लिखते कैसे हैं या उस को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो आज हमने जो है ये चक पीरा का जस्सा नॉवेल का कुछ हिस्सा जो है वो पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ इसकी मैं तफहीम भी करता गया हूँ और इस जिंदगी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को लेकर जो है मैं उस पर जो है वो बात करता चला गया हूँ। जितनी जो है वो जाहिर है मैं कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश की है।
تو इस अंदाज से जो है जब आप पूरा नॉवेल पढ़ लेते हैं तो व्हाट टू नेक्स्ट, आगे क्या होगा, जाहिर है ये तो आगे जो है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या होगा। और जब पूरा नॉवेल पढ़ लेते हैं तो उसके तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। जब पूरा नॉवेल पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसका तनकीदी जायजा जो है वो लेने में कामयाब हो जाते हैं।